السلام علیکم. آج ہم سٹارٹ کریں گے کیمسٹری کلاس 11 چیپٹر 3 کیمیکل بانڈنگ. لاسٹ ٹاپک 3.10 مالیکولر آربیٹال تھیوری. یہ تھیوری پرپوز کی تھی ہونڈ اینڈ مولکن نے 1932 میں. اس کا بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے فرام وی بی ٹی اینڈ ہائبریڈائزیشن. وی بی ٹی نے ہمیں کہا تھا کہ جو ویلنس میں ان پیئرڈ الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ اوور لیپ کرتے ہیں ڈیورنگ بانڈنگ، لیکن ہائبریڈائزیشن نے ہمیں بتایا کہ نہیں، ویلنس میں جتنے بھی آربیٹالز ہوتے ہیں وہ سب بانڈنگ میں انوالو ہوتے ہیں. مالیکولر آربیٹال تھیوری نے کہا کہ جب بھی دو ایٹمز بانڈ بناتے ہیں تو صرف ان کے ویلنس شیل اوور لیپ نہیں کرتے، بلکہ اس دو ایٹمز کے اندر جتنے بھی آربیٹالز ہوتے ہیں وہ سب اوور لیپ کرتے ہیں اور جو ہے نیو مالیکیول فارم ہوتا ہے. مطلب کہ جو نیا مالیکیول فارم ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے جو اس کے کمپوننٹ سے، اور مالیکیول آفٹر بانڈ فارمیشن اپنی اوریجنل آئیڈینٹی جو ہے اس سے پہلے اٹامک آربیٹالز کی تھی وہ لاس کر کے نیو اس کی آئیڈینٹی آ جاتی ہے. اس نے کہا کہ جب بھی دو آربیٹالز مکس ہوتے ہیں ڈیورنگ بانڈ فارمیشن تو اس کے رزلٹ میں دو نئے مالیکولر آربیٹالز بنتے ہیں. ایک لوور انرجی آربیٹال ہوتا ہے جس کو ہم بانڈنگ مالیکولر آربیٹال کہتے ہیں، اور ایک اینٹی بانڈنگ مالیکولر آربیٹال بنتا ہے جس کی انرجی ہوتی ہے ہائی. اس میں ہم دو اور کنسیپٹس پڑھیں گے، پیرا میگنیٹک اور ڈایا میگنیٹک کے. پیرا میگنیٹک کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی مالیکیول میں آفٹر بانڈ فارمیشن کوئی ان پیئرڈ الیکٹران پریزنٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان پیئرڈ الیکٹران میگنیٹک فیلڈ کو اٹریکٹ کرتا ہے، اسی لیے ہم اس کو پیرا میگنیٹک کہتے ہیں. اور اگر آفٹر بانڈ فارمیشن کسی مالیکیول میں کوئی بھی ان پیئرڈ الیکٹران نہیں ہے، سب پیئرڈ ہیں، سب اپنے افیکٹس کو کینسل آؤٹ کر رہے ہیں ود اپوزٹ اسپن، تو اٹ مینس کہ وہ میگنیٹک فیلڈ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے، اور اس طرح کے مالیکیول کو ہم ڈایا میگنیٹک کہیں گے. جیسے کہ یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن کی ایم او ٹی ڈائیگرام ہے. یہ کیسے بناتے ہیں ہم آگے ڈسکس کریں گے. اس ایم او ٹی ڈائیگرام میں بیسیکلی ہم نے درمیان میں الیکٹرانز کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر الیکٹرانز پیئرڈ ہیں یا ان پیئرڈ ہیں. اگر الیکٹرانز پیئرڈ ہیں تو پھر اٹ مینس کہ ہم کہیں گے کہ جو ہے یہ ڈایا میگنیٹک ہے، اور یہاں پر کوئی ان پیئرڈ الیکٹران پریزنٹ ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ پیرا میگنیٹک ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر الیکٹرانز یہاں پر پریزنٹ ہیں دو، اور وہ پیئرڈ فارم میں پریزنٹ ہیں. تو جو پیئرڈ فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ ڈایا میگنیٹک مالیکیول ہے. بانڈنگ اینڈ اینٹی بانڈنگ مالیکولر آربیٹل. بانڈنگ مالیکولر آربیٹلز کیسے بنتے ہیں؟ جب بھی دو آربیٹلز کمبائن کرتے ہیں تو جب ان کا ایڈیشن اوور لیپ ہوتا ہے، دو ایٹمز ایسے اوور لیپ کریں کہ ان کے الیکٹرانز نیوکلیس کے درمیان میں آ جائیں تو اٹ مینس کہ وہ بہت سٹیبل ہو جاتے ہیں، ان کے الیکٹران ڈینسٹی نیوکلیس کے درمیان میں ہو جاتی ہے، اسی لیے اسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ لوور انرجی پہ چلے جاتے ہیں، اور اس طرح کے آربیٹالز کو ہم بانڈنگ مالیکولر آربیٹال کہتے ہیں. اس کو ہم سگما بی ایم او یا پائی بی ایم او سے شو کرتے ہیں. اینٹی بانڈنگ مالیکولر آربیٹال کب بنتے ہیں؟ جب دونوں آربیٹال سبٹریکشن اوور لیپ کریں. مطلب وہ اس طرح اوور لیپ کریں کہ ان کی جو الیکٹران ڈینسٹی ہے وہ سائڈ پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دے سکتی ہوں، جیسے آپ ایک بیلون لے لو اور بیلون کے درمیان میں آپ کیا لگ دو، تھریڈ سے اس کو باندھ دو، تو کیا ہو جائے گا، ایک سائڈ پہ آ جائے گی اور دوسری جو ہے بیلون کی سائڈ وہ دوسری سائڈ پہ اس طرح پریزنٹ ہوگی. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جب سبٹریکشن اوور لیپ ہوتا ہے تو الیکٹران ڈینسٹی دونوں سائڈس پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے درمیان میں رہنے کے بجائے، جس کی وجہ سے جو مالیکیول ہوتا ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے، ہائی انرجی میں آ جاتا ہے، اور اس طرح کی آربیٹالز کو ہم اینٹی بانڈنگ مالیکولر آربیٹالز کہتے ہیں. ان کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں سگما اسٹار سے. اگر سگما ہے تو سگما اسٹار سے، اور اگر پائی ہے تو پائی اسٹار. اے بی ایم او مینز اینٹی بانڈنگ مالیکولر آربیٹال. مالیکولر آربیٹالز فارمیشن. کیسے مالیکولر آربیٹال فارم کرتے ہیں؟ ایک ایٹم میں جتنے بھی اٹامک آربیٹالز ہوتے ہیں وہ سب اوور لیپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل دو ایٹمز ہیں، ایک ایٹم میں دو آربیٹالز ہیں اور دوسرے ایٹم میں بھی دو آربیٹالز ہیں. تو ڈیورنگ بانڈ فارمیشن دونوں کے دو آربیٹالز کمبائن کریں گے. اب ٹوٹل 4 آربیٹالز ہو گئے ہیں، تو اٹ مینس جب 4 آربیٹالز کمبائن کریں گے تو 4 نئے آربیٹالز بنیں گے، 2 لوور میں اور 2 ہائر میں. جب مالیکولر آربیٹال کی فارمیشن ہوتی ہے تو جو الیکٹرانز ہوتے ہیں ایٹمز کے وہ دونوں نیوکلیس کی اٹریکشن میں ہوتے ہیں.
مطلب آفٹر بانڈ فارمیشن جو مالیکولر آربیٹال کے جو الیکٹرانز ہیں وہ دونوں نیوکلیس ان کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان لائک پہلے جس میں ہم کہتے تھے کہ الیکٹران جس ایٹم کا پارٹ ہے وہی نیوکلیس اس کو اٹریکٹ کر سکتا ہے اپنی طرف۔ الیکٹران فلنگ ہم کس طرح کرتے ہیں موٹی میں، اس میں ہم وہی رول فالو کرتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم فالو کیے تھے، آف پرنسپل۔ اکارڈنگ ٹو دس پرنسپل ہم پہلے لوور انرجی آربیٹلس کو فل کرتے ہیں دین ہائی انرجی آربیٹلس کو۔ ایڈہیئر ٹو پالیز ایکسکلوژن پرنسپل۔ پالی ایکسکلوژن پرنسپل یہ کہتا ہے کہ ایک آربیٹال میں دو الیکٹران سیم اسپن کے ساتھ نہیں آ سکتے، اگر ایک کلاک وائز ہوگا تو دوسرا اینٹی کلاک وائز ہوگا۔ اینڈ تھرڈ ہونس رول کے مطلب کہ اگر دو آربیٹالز ایکول انرجی کے اویلیبل ہیں تو پھر آپ نے ایک آربیٹال میں الیکٹرانز فل نہیں کرنے، بلکہ پہلے آپ نے دونوں آربیٹالز میں ایک ایک الیکٹران فل کرنا ہے وتھ سیم اسپن، اور اگر الیکٹران آپ کے پاس بچتے ہیں دین آپ نے اس میں جو ہے وہ پیئرنگ کرنی ہے۔ ٹائپس آف اوور لیپنگ۔ جب بھی دو آربیٹالز اوور لیپ کرتے ہیں تو ان کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ ہیڈ آن اپروچ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگوں نے ہائبریڈائزیشن میں پڑھا تھا کہ ہیڈ آن اپروچ اس میں ہیڈ ٹو ہیڈ اوور لیپ ہوتا ہے، اس میں ایس ایس بھی کر سکتا ہے، ایس پی بھی کر سکتا ہے، اور پی ایکس آربیٹال بھی ہیڈ آن اوور اپروچ کر سکتا ہے۔ اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے، جب بھی ہیڈ آن اپروچ ہوتا ہے تو سگما لوور انرجی کا بنتا ہے اور سگما اسٹار ہائی انرجی کا بنتا ہے۔ اٹ مینس کہ جب بھی ہیڈ آن اپروچ ہوگا تو جو آربیٹالز ہوں گے ان کو ہم سگما سے شو کریں گے، سگما لوور انرجی اور سگما اسٹار ہائی انرجی۔ سائڈ ویز اپروچ پیرلل اوور لیپنگ۔ تو جس طرح ایس ایس اوور لیپ ہوتا ہے ہیڈ آن اپروچ سے، اسی طرح جو پی کے آربیٹالز ہوتے ہیں وہ سائڈ ویز اوور لیپ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب 3 پی آربیٹالز ہیں، ان میں سے ایک تو ہیڈ آن اپروچ کرے گا، اس کو ہم سگما پی سے شو کریں گے، لیکن جو سائڈ وائز اوور لیپ کرے گا اس کو ہم پائی سے شو کریں گے۔ جیسے اگر فار ایگزامپل 3 آربیٹالز ہیں پی ایکس، پی وائی اینڈ پی زی، تو پی ایکس اگر آربیٹالز ہیڈ آن اپروچ کرتا ہے تو ہم اس کو ریپرزینٹ کریں گے سگما پی ایکس سے اور سگما اسٹار پی ایکس سے، اور باقی جو 2 آربیٹالز ہوں گے پی وائی اینڈ پی زی، وہ پی وائی اینڈ پی زی سائڈ ویز اپروچ کریں گے، پیرلل اوور لیپنگ کریں گے، اسی لیے ان کے آربیٹالز جو بنیں گے وہ بنیں گے پائی اینڈ پائی اسٹار۔ مطلب اگر پی وائی ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے پائی پی وائی، اور اگر اینٹی بانڈنگ ہوگا تو پائی اسٹار پی وائی۔ اسی طرح پائی پی زی اینڈ پائی اسٹار پی زی، پائی لوور انرجی اینڈ پائی اسٹار ہائی انرجی مالیکولر آربیٹالز۔ اوور لیپ آف 3 2p آربیٹالز۔ سگما جب بھی ایس ایس اوور لیپ ہوتا ہے تو ہمیشہ سگما اور سگما اسٹار ہی بنتا ہے، لیکن جب 2 ایٹمز کے پی آربیٹالز اوور لیپ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پی میں فردر 3 آربیٹالز ہوتے ہیں، پی ایکس، پی وائی اینڈ پی زی۔ اسی طرح دوسرے ایٹم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اٹ مینس ٹوٹل جب 6 آربیٹالز اوور لیپ کرتے ہیں تو 6 نیو آربیٹالز بنتے ہیں، 3 ہائر میں اور 3 لوور میں۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب 3 آربیٹالز پی ایکس، پی وائی، پی زی کی اوور لیپ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ ہیڈ آن اپروچ کرتا ہے اور باقی 2 جو ہیں وہ سائڈ وائز اپروچ کرتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر میں نے ایکس کو ہیڈ آن اپروچ لکھا ہے تو ہمیشہ ایکس ہی ہیڈ آن اپروچ کرے گا، ان کی انرجی سیم ہوتی ہے، تو جو پہلے جس نے بھی اوور لیپ کر لیا وہ ہیڈ آن اپروچ کرے گا۔ جیسے میں نے یہاں پر سگما 2 پی ایکس کو لکھا ہے، میں آگے سگما 2 پی زی بھی لکھ سکتی ہوں۔ مطلب آپ نے ایک کو سگما بنانا ہے اور باقی 2 جو ہوں گے وہ پائے ہوں گے۔ تو جیسے میں نے سگما 2 پی ایکس لکھا ہے تو پائی 2 پی وائی ہے اور پائی 2 پی زی ہے، تو یہ لوور انرجی میں آ جائے گا، اور جو اینٹی بانڈنگ ہوں گے اس میں یہاں پر سگما اسٹار 2 پی ایکس، پائی اسٹار 2 پی وائی اینڈ پائی اسٹار 2 پی زی آ جائے گا۔ انرجی آرڈرنگ آف مالیکولر آربیٹال۔ جب بھی بیسیکلی ہم الیکٹران کو فل کرتے ہیں تو ان کا انرجی آرڈر کے اکارڈنگ فل کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں سگما ایف پی کی جو انرجی ہے وہ لوور ہوتی ہے پائی سے۔ تو ہم نوٹ کریں کہ ہم نے سگما 2 پی ایکس کو پہلے لکھا ہے کیونکہ اس کی انرجی لوور ہے دین پائی، اور ہمیں پتہ ہے کہ پائی کی انرجی سیم ہوتی ہے، تو دیکھیں پائی 2 پی وائی کی انرجی اور ہمیشہ سیم ہوگی پائی 2 پی زی سے۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ بانڈنگ کے ہیں، تو بانڈنگ کی انرجی اوور آل لوور ہوتی ہے دین اینٹی بانڈنگ، اسی لیے اس کے بعد پائی اسٹار کی انرجی 2 پی پائی اسٹار 2 پی وائی اور پائی اسٹار 2 پی زی کی انرجی گریٹر ہوتی ہے ان سے، اور آخر میں ہمارے پاس سگما اسٹار 2 پی ایکس آ جاتا ہے۔
अच्छा, ये जो सिग्मा स्टार 2px है, हमने इसको पहले यहाँ स्टार्टिंग में लिखा था, तो ये हमें पता है, मैंने आपको बताया कि सिग्मा वाली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जिसमें हेड ऑन अप्रोच होता है। तो जितनी ये स्टेबल होती हैं एंटी बॉन्डिंग में, ये उतनी ही अनस्टेबल होती हैं। ठीक है, तो अगर सिग्मा 2px जितना स्टेबल है, सिग्मा स्टार 2px उतना ही अनस्टेबल है, इसलिए वो सबसे आखिर में आता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है कि दो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कितने बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे हमेशा हम हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान एक ही बॉन्ड लिखते हैं, और जब हम ऑक्सीजन एटम को देखते हैं तो हमेशा हम दो बॉन्ड्स ड्रॉ करते हैं। इसको ये हमें कैसे पता लगता है? थ्रू MOT पता लगता है। ये हम MOT डायग्राम से फाइंड कर सकते हैं। जब भी हम MOT डायग्राम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल में कितने हैं। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, और उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। जो आंसर आता है वो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हाइड्रोजन का MOT डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसके बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एंटी बॉन्डिंग में 0 होते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 - 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इट मीन्स के जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल है और वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में आ जाता है, इट मीन्स के मॉलिक्यूल स्टेबल भी है और वो एग्जिस्ट भी कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है, इट मीन्स के ये स्टेबल भी है और ये एग्जिस्ट कर सकता है। रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स। जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल की डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम उसमें रिलेटिव एनर्जीज़ किस तरह पुट करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी वैसे ही होता है जैसे भी अभी आपको बताया था। जो 2s है उसकी एनर्जी लोअर होती है और 2s स्टार से। इससे पहले हमारे पास 1s भी आता है, आप उसको भी लिख सकते हो। तो सिग्मा 1s की एनर्जी लोअर होती है सिग्मा 1s स्टार से, फिर 2s की एनर्जी लोअर होती है 2s स्टार से। फिर उसके बाद 2s स्टार के बाद हमारे पास 2p ऑर्बिटॉल्स आ जाते हैं, और हमें पता है कि 2p में से 2pz यानी कि जो भी ऑर्बिटॉल सिग्मा बनाता है वो लोअर एनर्जी का होता है, और वो जो पाई बनाता है उनकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। इसके बाद हम एंटी बॉन्डिंग पे जाते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बॉन्डिंग से हाई होती है, तो पाई स्टार 2px के और पाई स्टार 2py की एनर्जी विल बी ग्रेटर देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। और एट द एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि सिग्मा स्टार 2pz हमेशा आखिर में आता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए इसकी एनर्जी हाई होती है। तो जनरली यही ऑर्डर फॉलो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए। लेकिन जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, मतलब ऊपर वाला जो ऑर्डर है वो सब मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होता है। लेकिन जो लाइटर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उनका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपको याद करना है। और यहाँ पर यही कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपको यही भूल जाता है। इस कंसेप्ट में ये है कि आप यहाँ पर जो लाइटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो सिग्मा 2s होता है और सिग्मा 2pz होता है, इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ये बहुत लो होता है, क्योंकि ये लाइटर होते हैं तो एनर्जी का डिफरेंस लो होता है। और इस एनर्जी के डिफरेंस लो होने की वजह से क्या होता है, ये जो 2s वाले ऑर्बिटॉल्स होते हैं, जब ये दोनों मिक्सअप होते हैं, सिग्मा 2s और 2pz में एनर्जी लो होने की वजह से ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। और जब भी कोई दो ऑर्बिटॉल्स ओवरलैप करते हैं तो हमें पता है कि एक लोअर में चला जाता है और एक हायर में चला जाता है। तो जब 2s के ऑर्बिटॉल्स 2pz ऑर्बिटॉल के साथ ओवरलैप करते हैं तो 2s वाले जो ऑर्बिटॉल्स होते हैं वो लोअर एनर्जी में चले जाते हैं, और जो 2pz का ऑर्बिटॉल होता है वो थोड़ा हाई एनर्जी में चला जाता है, जिसकी वजह से 2pz यहाँ पर लिखने के बजाय हम इसको यहाँ पर इसके बाद लिखते हैं। देखिए हमने 2pz को यहाँ लिख दिया, तो बस जस्ट ये चीज़ चेंज होती है कि 2pz यहाँ से यहाँ को शिफ्ट हो जाता है सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स के लिए। मतलब जब इन मॉलिक्यूल्स के आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो पहले आप 2py 2px लिखोगे, देन आप सिग्मा 2pz लिखोगे, बाकियों के लिए आप सेम एज इट इज़ लिखोगे। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p ऑर्बिटॉल। अभी मैंने आपको रीज़न बताई कि जो लाइटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 3 से 7 होता है ऑक्सीजन से पहले, उनमें जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से सिग्मा 2s एंड 2s स्टार जो है वो अपना प्योर कैरेक्टर रिटेन नहीं करते और वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। जब 2s और 2p ऑर्बिटॉल्स हाइब्रिडाइज करते हैं तो उनकी एनर्जीज मिक्स हो जाती हैं और वो लोअर और हाई एनर्जी ऑर्बिटॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे 2s लोअर में चला जाता है और 2p हाई में चला जाता है। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए जो है वो हमेशा से जो 2py और 2pz होता है उसकी एनर्जी ग्रेटर होती है 2pz में, क्योंकि उसमें ये चीज़ नहीं होती।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें हम होमोन्यूक्लियर मतलब सेम एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है MOT डायग्राम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हीलियम मॉलिक्यूल के सामने लिखा हुआ है हाइपोथेटिकल, इट मीन्स कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन MOT डायग्राम के थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे। देन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल। स्टार्ट करते हैं विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम बनाएंगे, MOT डायग्राम बनाएंगे, तो आप लोग उसके लिए सबसे पहले उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, वो दो एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर दोनों एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं वो हाइड्रोजन है और दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। अब हमने करना क्या है, हमने इस तरह की डायग्राम बनानी है। डायग्राम में आप देखें एरो ऊपर हमने ड्रॉ किया जिसमें नीचे लिखा हुआ है एनर्जी। इट मीन्स कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे, एनर्जी इंक्रीज होगी। हमें पता है यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है 1s, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स और यहाँ पर हम दूसरे हाइड्रोजन के लिखेंगे। हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, इसलिए हमने यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल लिखा है 1s और सेम यहाँ पर भी हमने 1s लिखा है। हमने नोट किया है कि 1s में दोनों 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर लिया है। अब हमने उन दोनों ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो एक लो एनर्जी ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, जिसको हम सिग्मा 1s से शो करेंगे, और एक होगा हाई एनर्जी ऑर्बिटल जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे और इसको हम सिग्मा स्टार 1s से शो करते हैं। अब जब ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आप उनको काउंट कर लें, 1 और 2, इट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इन एनर्जी ऑर्बिटल्स में। और मैंने आपको बताया था कि हम अकॉर्डिंग टू रूल्स फिल करते हैं, मतलब लोअर एनर्जी को पहले फिल करते हैं देन हाई। जब लोअर एनर्जी कम्प्लीटली फिल होता है तब हम हाई की तरफ जाते हैं। अब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम नीचे की तरफ फिल कर लेंगे। अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, इट मीन्स के ऊपर वाला ऑर्बिटल खाली होगा। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एंटी बॉन्डिंग से माइनस करना है, और बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। आंसर आ जाएगा 2/2 1। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है, ये हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं, और यहाँ पर जो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स सारे पेयर्ड हैं। तो पेयर्ड का मतलब ये है कि ये डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। यही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि फाउंड बाय द ओवरलैप ऑफ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। एक सिग्मा 1s बनता है, एक सिग्मा स्टार 1s। अच्छा, यहाँ पर बुक में ऐसी भी चीज़ें लिखी हुई हैं और वो ये लिखा हुआ है कि सिग्मा 1s में हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिग्मा स्टार 1s में टोटल 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसको इस तरह भी शो किया जा सकता है, और फिर हम इस तरह हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हीलियम मॉलिक्यूल। हाइपोथेटिकल है, इट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करता, हम इसको प्रूव भी करेंगे। हीलियम है, इट मीन्स कि हम हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे। हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है, और दूसरे हीलियम में भी 1s2 होती है। अब क्या होगा, हम लोगों ने 1s यहाँ पर लिखा है एक हीलियम का और यहाँ पर दूसरे हीलियम का 1s, और दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हैं। सेम लाइक हाइड्रोजन, इसमें भी 2 ही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो 2 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ये वाले और 2 ये वाले। इस टीम इट मीन्स कि हमने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, 2 नीचे और 2 ऊपर। अब हमने देखना है कि ये मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो ये एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। इट मीन्स कि हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इट मीन्स कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए तो हमने इसके सामने हाइपोथेटिकल लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यही देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 1s2 लिखा है, इट मीन्स कि 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन की लिखी है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट मीन्स कि हम टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स को MOT डायग्राम में पुट करेंगे।
एनर्जी ऑर्डर हमने पहले डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन एक लाइटर एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए पहले हम सिग्मा 1s को, फिर सिग्मा स्टार 1s को फिल करेंगे, सिग्मा 2s फिर फिल करेंगे, देन सिग्मा 2s। और पी एक्स पी वाई पी जी में से मैंने आपको बताया था कि पहले 2px 2py फिल होगा एंड देन 2pg सिग्मा वाला फिल होगा, क्योंकि इसमें वो एनर्जी गैप कम होने की वजह से सिग्मा 2pg की एनर्जी हाई हो जाती है। अब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने इसमें फिलिंग करनी है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, देन 2 एंड अप टू 2pg हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। हम यहाँ पर इस चीज़ से भी हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। हम बॉन्डिंग में वो होंगे जो स्टार के बगैर होंगे, तो ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है, ये तीनों भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल हैं। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 2 2 4 6 7 8 9 10, तो 10 आ गए हैं। एंटी बॉन्डिंग में हम देखते हैं तो एक ये एंटी बॉन्डिंग है और एक ये एंटी बॉन्डिंग है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10/4 -4 डिवाइड बाई 2। आंसर आ जाएगा 6 एंड 6/2 इज इक्वल्स टू 3। इट मीन्स कि नाइट्रोजन एटम का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। अब हम इसकी एनर्जी डायग्राम देखते हैं। तो ये है नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी डायग्राम। अब आप नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास सिग्मा एक नाइट्रोजन में 3 ऑर्बिटॉल्स होते हैं, 1s 2s एंड 2p। हमने 1s को शो नहीं किया, आपकी मर्ज़ी, आप शो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन आपकी बुक में भी वैलेंस शेल को सिर्फ शो किया है। अगर आप सिर्फ वैलेंस शेल भी करते हो तो आंसर ठीक आता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 2s की एनर्जी लोअर होती है देन 2p, और 2p में 3 ऑर्बिटॉल्स होते हैं, px py एंड pz। इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन में भी ऐसा ही होता है। अब आप नोट करें कि px py pz को हमने ऊपर लिखा है और 2s को नीचे लिखा है, क्योंकि 2s की एनर्जी लोअर है और 2p की एनर्जी हाई है। जब 2s के ऑर्बिटॉल्स ओवरलैप करते हैं तो 2 नए ऑर्बिटॉल्स बनते हैं, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। और जब 3p ऑर्बिटॉल और यहाँ के 3p यानी कि टोटल 6 ऑर्बिटॉल्स ओवरलैप करते हैं तो 6 नए ऑर्बिटॉल्स बनते हैं, 3 लोअर में और 3 हायर में। और मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ लाइटर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, कार्बन, उनमें क्या होता है कि 2pg ऊपर होता है और सिग्मा पाई 2px एंड 2py नीचे होता है। सेम ये बॉन्डिंग में आ जाते हैं और ये एंटी बॉन्डिंग में आ जाते हैं। अब हमने इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो हमने भी बताया था कि 7 इलेक्ट्रॉन्स एक नाइट्रोजन में हैं और 7 दूसरे में हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमने यहाँ पर 1s ड्रॉ नहीं किया, इसलिए हम उसके इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट नहीं करते। हम यही इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं जिनके हमने इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ पर शो किए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पर फिल करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, नेक्स्ट 2 यहाँ पर आ गए, 4 हो गए। अब पहले हम इनको फिल करेंगे और ये फिल करने के बाद हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है और हुन्स रूल के अकॉर्डिंग पहले सेम एनर्जी वालों को फिल करते हैं। 4 के बाद 5 6 7 एंड 8 पहले हम सेम एनर्जी के साथ एंड देन हम उसकी पेयरिंग करते हैं। तो 5 6 एंड 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रहते हैं, तो अब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फिल कर लेंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल कर लिया है। अब हम इनके बॉन्ड ऑर्डर को देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में हमारे पास एक ये आ रहा है और 2 ये बॉन्डिंग में है। इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं 8, और एंटी बॉन्डिंग में जस्ट ये है और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2। आंसर आ जाएगा 6 एंड 6/2 इज़ 3। इट मीन्स कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। इट मीन्स कि अगर आप 1s को नहीं भी लिखते तो आपका आंसर ठीक आता है। उसके बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर को देखें तो ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। यहाँ ये पैरामैग्नेटिक है। कैसे हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जिस एटम के MOT डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 है, 2s2 है और 2p में हमें पता है कि 3 ऑर्बिटॉल्स होते हैं, 2px 2py एंड 2pg। 5 6 7 एंड 8, एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब हम लोगों ने 1s को यहाँ शो नहीं किया, हम डायरेक्ट 2s से स्टार्ट करें तो 2s के इलेक्ट्रॉन्स पहले हमने यहाँ पर पुट कर लिए और 2s के बाद 3 2p के ऑर्बिटॉल्स आते हैं जो हाई एनर्जी के होते हैं, इसलिए हमने वहाँ पर ये पुट कर दिए हैं। इस तरह दूसरे ऑक्सीजन एटम में भी सेम ऐसे ही करेंगे।
الیکٹرانس کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہاں پر ٹوٹل 2 الیکٹرانس ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس 4 الیکٹرانس آتے ہیں. تو 4 + 2 6, اس طرح 6 اس سائڈ پہ ہیں تو 6 اس سائڈ پہ ہوں گے. اٹ مینس ٹوٹل 12 الیکٹرانس ہیں. اچھا اب یہاں پر نوٹ کریں کہ یہاں پر اس کی جو ڈائیگرام ہے وہ نائٹروجن سے ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو کیس ہے وہ صرف نائٹروجن اور لوور اٹامک مالیکیول میں اپلائی ہوتا ہے. آکسیجن اور آکسیجن کے بعد جتنے بھی بڑے ایٹمز ہوتے ہیں ان سب میں یہی ڈائیگرام آپ نے بنانی ہے. مطلب جب بھی آپ کو کسی بھی کی بھی موٹی ڈائیگرام بنانی ہوتی ہے تو آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کا ویٹ جو ہے اٹامک نمبر نائٹروجن سے کم ہے یا آکسیجن سے زیادہ ہے. اگر نائٹروجن یا نائٹروجن سے کم ہوتا ہے تو آپ پچھلی والی ڈائیگرام ڈرا کرتے ہو, لیکن اگر آکسیجن اور آکسیجن سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ یہ ڈائیگرام ڈرا کرتے ہو. ڈائیگرام میں کوئی بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے, صرف ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے 2pz اوپر لکھا ہوا تھا اور یہ چیز نیچے لکھی ہوئی تھی, اور یہاں پر آپ یہ کر رہے ہو کہ 2pz کو نیچے لکھا ہوا ہے اور پائی 2px 2py کو اوپر لکھا ہوا ہے. جسٹ یہ ڈفرینس ہے. اب ہم الیکٹرانس کی فلنگ کریں گے. ٹوٹل 12 الیکٹرانس ہے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب 2 الیکٹرانس رہ گئے. اب 2 الیکٹرانس کو ہم ایک ہی آربیٹال میں فل کرنے کے بجائے 2 الگ آربیٹالس میں رکھیں گے, جیسے کہ ہمیں ہنڈس نے کہا تھا. اب ہم اس کا بانڈ آرڈر فائنڈ کرتے ہیں. بانڈ آرڈر کا فارمولا ہوتا ہے بانڈنگ مائنس اینٹی بانڈنگ. تو بانڈنگ میں ہمارے پاس آ گئے 2 الیکٹرانس اور یہاں پر بھی 4 5 6 7 8, تو یہاں پر ٹوٹل 8 الیکٹرانس ہیں. اور اینٹی بانڈنگ میں 1 2 3 4 الیکٹرانس ہیں. 8 - 4 / 2 = 4/2 اینڈ اٹ از ایکولس ٹو 2. اٹ مینس کہ آکسیجن کا جو بانڈ آرڈر ہے وہ 2 ہوتا ہے. اب ہم اس کا میگنیٹک کریکٹر دیکھتے ہیں. تو اس کا میگنیٹک کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ اس میں 2 ان پیئرڈ الیکٹرانز آ چکے ہیں. اٹ مینس کہ اس کا جو میگنیٹک کریکٹر ہے یہ پیرا میگنیٹک ہوگا, کیونکہ اس میں ان پیئرڈ الیکٹران ہے تو یہ میگنیٹک فیلڈ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا پیپر میں اکثر کویشچن آتا ہے کہ جیسے کہ ہم لوگوں نے جو ڈائیگرام بنائی ہے یہ O2 کی بنائی ہے. پیپر میں اکثر آتا ہے O2+ کی بنائیں یا O2+2 کی ڈائیگرام بنا لیں یا O2-2 کی ڈائیگرام بنا لیں. تو وہ آپ کیسے بناؤ گے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے ہم لوگوں نے یہاں پر ٹوٹل الیکٹرانس کاؤنٹ کیے تھے اور 12 آئے تھے O2 کے کیس میں, تو O2+ کا مطلب ہے کہ اوور آل O2 نے ایک الیکٹران کو لوز کیا ہے. تو اگر پہلے 12 الیکٹرانس آئے تھے تو 12+ کے کیس میں آپ 12 میں سے ایک الیکٹران نکال دو گے. اٹ مینس آپ 11 الیکٹرانس کو فل کرو گے. اور اگر فار ایگزامپل پیپر میں آ جاتا ہے کہ +2 کی ڈائیگرام بنائے تو اٹ مینس کہ آپ نے ٹوٹل الیکٹرانس میں سے جتنے بھی آکسیجن کے ٹوٹل الیکٹرانس ہیں ان میں سے آپ نے 2 الیکٹرانس کو ریموو کرنا ہے. O2+2 کا مطلب ہوتا ہے کہ اوور آل آکسیجن مالیکیول نے 2 الیکٹرانس ریلیز کیے ہیں. تو اگر ٹوٹل 12 آتے ہیں 12 میں سے 2 جائیں گے تو 10 الیکٹرانس بچ جائیں گے. اور اگر ہم اسی میں O2+2 کی ڈائیگرام ڈرا کریں تو اس میں ہمیں پتہ ہے 12 - 2 10 الیکٹرانس ہوں گے. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اٹ مینس کہ O2+2 میں یہاں پر الیکٹرانس نہیں ہوں گے. تو O2+2 میں جب الیکٹرانس یہاں پر نہیں پریزنٹ ہوں گے تو پھر اس کا میگنیٹک کریکٹر کیا ہوگا؟ پھر سارے الیکٹرانس پیئرڈ ہوں گے. تو اٹ مینس کہ O2+2 جو ہے وہ ڈایا میگنیٹک ہوگا. اسی طرح اگر پیپر میں آ جائے O2-2, اٹ مینس آپ نے ٹوٹل الیکٹرانس میں 2 کو ایڈ کرنا ہے. جیسے ابھی ٹوٹل الیکٹرانس 12 بن رہے تھے, ہم ٹوٹل 2 ایڈ کریں گے تو آنسر آ جائے گا 14. تو اس میں کیا بنے گا اس کا ڈائیگرام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, مطلب یہ کمپلیٹلی فلڈ ہو جائے گا. تو O2-2 کے کیس میں بھی کیا ہوگا, میگنیٹک کریکٹر کیا ہوگا, وہ ڈایا میگنیٹک ہی ہوگا. تو اس طرح کے کویشچنس بھی آپ کے بورڈ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں. F2 مالیکیول. تو سب سے پہلے ہم F2 مالیکیول کے الیکٹرانک کانفیگریشن لکھیں گے. F کا اٹامک نمبر 9 ہوتا ہے تو 1s2 2s2 اور اس کے جو 2p ہیں اس میں 5 الیکٹرانز ہوتے ہیں 2py and 2pz. تو یہاں پر اس طرح 5 الیکٹرانز ہیں اور 2py جو ہے وہ ان پیئرڈ ہے اس میں. اسی لیے پہلے 1s کو ہم نے شو نہیں کیا, ہم صرف ویلنس کو شو کر رہے ہیں. تو 2s ہم نے نیچے لکھا ہے, اس کی انرجی لوور ہوتی ہے اور 2p کی انرجی ہائی ہوتی ہے. الیکٹرانس ہم نے یہاں پر پٹ کر دیے ہیں دونوں فلورین ایٹمس کے. اور ہم الیکٹرانس کو کاؤنٹ کریں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اٹ مینس کہ ٹوٹل 14 الیکٹرانس ہیں. اب آپ دیکھیں ڈائیگرام جسٹ لائک آکسیجن ہے کیونکہ اس کا اٹامک نمبر آکسیجن سے زیادہ ہے, دیٹ از 9. تو 2pz پہلے آتا ہے, سگما پہلے آتا ہے اور پائی والے بعد میں آتے ہیں. ٹوٹل 14 الیکٹرانس جب ہم پٹ کریں گے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اب اگر اس کا میگنیٹک کریکٹر دیکھیں گے تو یہ کیا ہے, یہ ڈائی میگنیٹک ہے کیونکہ اس کے الیکٹران سارے پیئرڈ ہیں. اب ہم اس کا بانڈ آرڈر دیکھتے ہیں. بانڈ آرڈر کا فارمولا ہوتا ہے بانڈنگ مائنس اینٹی بانڈنگ. 2 الیکٹرانس یہ ہیں 4 5 6 7 8, تو ٹوٹل 8 الیکٹرانس ہیں بانڈنگ میں. اینٹی بانڈنگ میں دیکھیں تو 1 2 3 4 5 6,
تو 6 الیکٹرانز اینٹی بانڈنگ میں، اس کو ہم 2 سے ڈیوائڈ کریں گے، یہ آ جائے گا 2/2 اور آنسر آ جائے گا 1۔ اٹ مینس کہ فلورین کا بانڈ آرڈر کیا ہے، 1 ہے۔ ان کیس آف نائٹروجن بانڈ آرڈر کیا تھا، 3۔ ان کیس آف آکسیجن بانڈ آرڈر کیا تھا، 2۔ تو جتنا زیادہ بانڈ آرڈر ہوتا ہے ایٹمز کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ اتنا کم ہوتا جاتا ہے۔ جیسے فلورین کا بانڈ ڈسٹنس سب سے زیادہ ہے، پھر آکسیجن کا، اور سب سے کم نائٹروجن کا ہے، کیونکہ نائٹروجن کو جوڑنے کے لیے ٹوٹل 3 بانڈز پریزنٹ ہیں۔ تو بانڈ آرڈر جتنا زیادہ ہوتا ہے، 2 ایٹمز کے درمیان بانڈ لینتھ بھی اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو MOT کا کنسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو نائٹروجن کا بتایا، اس میں بھی N2+2 -2 آ سکتے ہیں، اور آپ نے ویسے ہی کرنا ہے کہ ٹوٹل الیکٹرانس میں +2 کا مطلب ہے ٹوٹل الیکٹرانس میں سے 2 کو مائنس کرنا ہے، اور -2 کا مطلب ہوگا ٹوٹل الیکٹرانس میں 2 کو ایڈ کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔